सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू पंजाब सक्सैस मंत्रा। माय नेम इज रोहित मिड्डा। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੈਕਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਜ਼ ਦ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ गेन होएगी। तो लास्ट तक जरूर देखना है। तो क्लास में स्टार्ट करने तो पहले मैं तुहानू दसदा कि साडे कुछ फ्री इनिशिएटिव साडे यूट्यूब चैनल ते चलते हैं। असीं डेली तुहाडे लई कुछ क्लासेस साडे यूट्यूब चैनल ते लैके आने। उन्हां दा शेड्यूल कुछ इस तरह हैगा। रोज़ सवेरे 10:15 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होंदी है। उस तो बाद पीसीएस इशू नूं आपां डिस्कस करते हैं। डेली न्यूज़ ऑफ द डे हुंदा हैगा साडा, ठीक है। उस तो बाद वन लाइनर पंजाब जीके हुंदे ने, 10 MCQ फॉर पंजाब पीसीएस हुंदा हैगा एंड होर कुछ इनिशिएटिव्स ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ठीक है, एंड क्यों बेसिकली इसका की सोल्यूशन हो सकता है, किहड़े इशू करके न्यूज़ दे विच आया। तो जो आप न्यूज़ की गल करते हैं, बेसिकली स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जिहड़ा हैगा, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ से रैंकिंग दी जाती है जिसनों आप अगे पढ़ांगे। तो न्यूज़ दे विच आया कि जिहड़े बेसिकली इसके पैरामीटर्स ने, ठीक है, उसकी जिहड़ी रैंकिंग, उसकी जिहड़ी वेटेज हैगी है वो सही नहीं है। वेटेज सही नहीं हैगी, सही तरीके दे नाल जज नहीं किया जा रहा हैगा। तो बेसिकली की इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, की इसके इंपैक्ट ने, ये सारा कुछ आप पढ़न वाले हैगे। चलते आगे, सब तो पहला गल करांगे साडे एनर्जी सैक्टर की। देखो बेसिकली स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जिवें कि मैं दस्सिया अप्रैल 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਦਿਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਰਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਦ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆਫ 2020 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆਫ 2020 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। अमेंडमेंट सरकार कर रही है, यानी कि दिस इज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। उस तो बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पावर सेक्टर्स वास्ते, डिस्कम सेक्टर वास्ते, एनर्जी सेक्टर वास्ते सरकार लेके आई। द प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सरकार लेके आई। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए। हुण इन्हां इनिशिएटिव नूं लॉन्च करन तो बाद लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC दी 26th मीटिंग के दौरान, यानी कि COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के हुई, उस दे दौरान साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच अमृत का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। पंच अमृत की इंडिया इन्हां 5 गोल्स के उत्ते वर्क करेगा। दीज आर द 5 अमृत्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। पंच अमृत, ये पंच अमृत किहड़े किहड़े सीगे? इंडिया नॉन फ्यूजिल इंस्टॉल्ड इलैक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेके जाएगा 2030 तक। उस तो बाद India will meet 50% of its electricity requirement from renewable energy by 2030। ਆਪਾਂ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, that is till 2030 तक 50%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ will reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons from now onwards till 2030। ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 1 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। उस तो बाद बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% एंड बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन। ये पंच अमृत मोदी जी ने लॉन्च किए, दैट इज एट द 26th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो कि स्कॉटलैंड ग्लासगो दे विच हुई सीगी। उस तो बाद बेसिकली इंडिया, देखो तुहानूं पता है कि इंडिया इज अ क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर। इंडिया का क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर है। वी हैव अ यूनियन, वी हैव अ स्टेट। साढ़े को स्टेट्स वर्क कर दिए अपने अपने लैवल पर। हम स्टेट्स अपने अपने लैवल पर वर्क कर दी जा रही हैं, ठीक है। स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने लैवल पर वर्क कर दी हैं। हुण इन्हां स्टेट्स की जो आप फरदर अगे गल करते हैं, ठीक है, तो इंडिया के कोऑपरेटिव फैडरलिज्म को अगे प्रमोट करते हुए सेंटर गवर्नमेंट की कर रही सी, इन्हां स्टेट के कॉम्पीटिटिवनैस को रेज कर रही सी, दैट इज इन द एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज सैक्टर, ताकि डिफरेंट स्टेट्स जिहड़ियां ने इंडिया दे विच
ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ that is the state energy and climate index clear। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ that is ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ that is ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। this index has been prepared by the ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ clear that is to encourage healthy competition among the states on different dimension of the energy and climate sector। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ clear, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ is a think tank policy making institution of a government of India। we all know that about the नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसके बाद नीति आयोग बन गया। ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਾਨ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੋਰਡੇਬਲ, ਅਸੈਸਿਬਲ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, that is on the different dimensions of the energy and climate sector। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ देयर आर बेसिकली 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ KPI ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, KPI ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। that is the 27 ਕੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਰ देयर ਐਂਡ the 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਹੁਣ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਡਿਸਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PSPCL, PSTCL ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੈਸ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, न्यू इनिशिएटिव्स ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 40% ਵੇਟੇਜ ਹੈ। ਐਂਡ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੋ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15%, ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। एनवायरमेंटल ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ 12% ਐਂਡ ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 12%। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਸਕੋਰਸ ਨੇ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 40.6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ એનર્ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਟੀਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਲਰ ਸਟੇਟਸ, ਕਲੀਅਰ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਰਜਰ ਸਟੇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर द ਰੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਲਾਰਜਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸਮਾਲਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2019-20 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2019-20 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ, ਅਚੀਵਰਸ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ। ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ, ਅਚੀਵਰਸ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਪ 1/3 ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 46 ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੀਵਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ,
ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ 1/3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 36 ਤੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 1/3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 36 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਹੋਏਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 36 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਟਾਪ 3 ਸਟੇਟਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੋਲਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੋਆ ਟਾਪ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਐਂਡ ਮਨੀਪੁਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਪ ਤੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਐਂਡ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਐਂਡ ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 77.1 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੋਲਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ, ਕੇਰਲਾ ਸੀਗਾ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਰਿਹਾ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ। ਮਿਸਟੇਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼? ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਕ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੀ ਲੈਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕਮ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਤੀ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਮ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 40% ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਮ ਨੂੰ 40% ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 15 ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ 12 ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਸਕਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, 40% ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਥਿੰਕ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਡ એનર્ਜੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਕਥਿੰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਡ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ, ਗ੍ਰਿਡ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਟਰਮ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਡਿਸਕਮ ਨੂੰ 40% ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਟਾਪ 10 ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ the state energy and climate index mainly work on the symptoms of the energy and climate sector rather than the cure। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਫੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨਦਰ એનર્ਜੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵਰਲਡ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮਾ ਇੰਡੈਕਸ, એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, climate change performance index। these are the indexes, different indexes। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ એનર્ਜੀ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ 75। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 87 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 3rd ਆਇਆ ਆਊਟ ਆਫ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਜਰਮਨ ਵਾਚ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 10। Clear? So these are the current indexes for the energy and the climate change sector released by different organizations। So this is very important for our knowledge। Clear? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ IIM ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।